So we have discussed in the previous class what is a multiprocessor system. Now we are moving to clustered systems. And another type of multiprocessor system is clustered system. Okay, another type of clustered system, another type of multiprocessor system. Another type of multiprocessor system is a clustered system, or clustered system is a type of multiprocessor system. This clustered system gathers together multiple CPUs. Okay. Clustered system gathers multiple CPUs, or clustered system contains multiple CPUs. Clustered systems differ from the multiprocessor systems that they are composed of two or more individual systems. So in clustered systems, multiple individual systems are combined. So clustered systems contain two or more individual systems, or clustered systems contains two or more separate computers or nodes joined together. So clustered system means two or more individual computers are joined together by using computer networks. Okay. There can be this clustered system can contain more than one nodes or systems. These systems or such systems or clustered systems are considered as loosely coupled. In this, each node may be a single processor. Clustered systems contains more than one nodes or systems. Each of these systems or each of these nodes may be a single computer. Each of each node may be a single processor system or a multi-core system. Clustered systems contains two or more individual systems. Each of these systems can be a single processor, or each of these systems can contain a single processor or a multi-core system. Clustering is usually used to provide high availability because service will continue even if one or more systems in the cluster fail. Clustered systems contains more than one systems, so we can offer high availability service because this system will work even if one or more systems fail. That is clustered system. So clustered system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റംസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻസ് നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്റേഡ് സിസ്റ്റംസ് ആക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെഷീൻസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. മെഷീൻസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ മെഷീൻസ് അത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരികയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മീൻസ് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയാലും ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്റേഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. So we can say that this advantage is high availability. Okay. Now clustering can be structured asymmetrically or symmetrically. So clustering can be of two types: asymmetric clustering and symmetric clustering. In asymmetric clustering, one machine is in hot standby mode while the other is running the applications. So in asymmetric clustering, one of the machine is in hot standby mode. What is a hot standby mode? We will discuss it in the next line. So one of the machine will be in hot standby mode while others are running the applications. Others are running your applications, but one of the machine is in hot standby mode. So what is a hot standby mode, or what is the use of a hot standby mode? The hot standby mode machine, or the machine in hot standby mode, does nothing but monitor the active server. So there will be an active server machine in asymmetric clustering.
that is responsible for controlling all the functions of this system, clustered system. The machine which is in hot standby mode monitor the active server. If that active server fails, the hot standby host becomes the active server. So in asymmetric clustering, one of the machine is in hot standby mode. ഇപ്പോൾ hot standby മോഡിലുള്ള മെഷീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലസ്റ്റേഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആക്റ്റീവ് സെർവറിനെ, അവിടെ ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാവും, ആക്റ്റീവ് സെർവർ ഉണ്ടാവും. ഈ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിന് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്റ്റീവ് സെർവർ ഉണ്ടാവും. ഈ ആക്റ്റീവ് സെർവറിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മെഷീൻ്റെ ജോലി. ഈ ആക്റ്റീവ് സെർവർ ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലുള്ള മെഷീനുകളിൽ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഹോസ്റ്റ് വിൽ ബിക്കം ദി ആക്റ്റീവ് സെർവർ. ആ മെഷീൻ പിന്നീട് ആക്റ്റീവ് സെർവർ ആവും. In symmetric clustering, two or more hosts are running applications and are monitoring each other. In symmetric clustering, all the machines are running applications and are monitoring each other. ഇവിടെ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡോ ആക്റ്റീവ് സെർവറോ അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് ഇടുന്നില്ല. ഓൾ ദ മെഷീൻസ് ആർ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ആർ മോണിറ്ററിങ് ഈച്ച് അതർ. ദാറ്റ് ഈസ് asymmetric clustering. So there are two types of clustering: asymmetric clustering and symmetric clustering. So we have seen what a clustered system is and what is asymmetric clustering and what is symmetric clustering. Clustered systems. Since a cluster consists of several computers systems, so we know that a cluster consists of several computer systems and they are connected by a computer network. So clustered systems contain several computers. They are connected by using a computer network. Clusters can also be used to provide high-performance computing environments. Since these clustered systems contain several computers, it can provide high-performance computing environment. These clustered systems can provide high-performance computing environments because the computing power will be very high because this clustered system contains several computers and it can use the computing power of these several systems. And so the computing power will be very high. Such systems can supply significantly greater computational power. This clustered system can supply greater computational power because it uses more than one computer. Okay. So the computing power will be higher than the single processor system or even MSP systems because they can run an application concurrently on all computers in the cluster. The application must have been written specifically to take advantage of the cluster. So in this clustered system, your application will be divided into these machines and the machines will work concurrently, and your system will have to use a technique known as parallelization which divides a program into separate components. So in these clustered systems, your program will be divided into separate components and that may be run in parallel on individual computers in the cluster. ഇപ്പം clustered system എങ്ങനെയാണ്? You will be giving an application to this clustered system. Your application or your program will be divided into separate components and each of these components may be given to individual computers. Typically, these applications are designed so that once each computing node in the cluster has solved its portion of the problem, the result from all the nodes are combined into final solutions.
സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂസറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല മെഷീൻസിനും പല കമ്പ്യൂട്ടറിനും കൊടുത്തേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫൈനലി ഓൾ ദീസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാവ് ടു ബി കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So in clustered system, you can see a clustered system here. It contains more than one machines. They are interconnected by using a computer network. And then a storage is attached to this computer network. Okay. So a storage unit is attached to a computer network is called a storage area network. So all these machines can access the storage area. Here will be a huge storage area will be available, and all these machines can access the storage through computer network. So your program will be divided to these three machines, and each of these computer can perform your executed program. Okay, then the result from each of these machines can be combined to form a final solution. Your job may be stored in this storage area. Your program may be stored in this storage area, and your program or job can be accessed by these machines from this storage area. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഗ്രാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും കൊടുക്കുന്നു, ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, റിസൾട്ട് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ റിസൾട്ട് ആക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് storage is called storage area network, or SAN. SAN. Okay. ഇതാണ് clustered system. Next is traditional computing. So what is traditional computing? In traditional computing means എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റും ഹോം എൻവയോൺമെൻറ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഓഫീസിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പണ്ടൊക്കെ ഓഫീസുകൾ സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോഴും ഓഫീസിലും വീടുകളിലും സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. എന്താണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സിലബസിൽ. ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ഇതിനകത്ത് ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റും ഹോം എൻവയോൺമെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. The current trend is toward providing more ways to access these computing environments. Web technologies and increasing LAN bandwidth are stretching the boundaries of traditional computing. Companies establish portals which provide web accessibility to their internal servers. ഓക്കെ, അതൊരു സ്ലൈഡ് മാറിക്കിടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊരടുത്ത സ്ലൈഡാണ്. ഇതായിരുന്നു ആ സ്ലൈഡ് വരേണ്ടത്. In traditional computing, okay, traditional computing. Just a few years ago, the office environment consisted of PCs connected to a network with servers providing file and print services. ഇപ്പം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണെങ്കിൽ your office environment will be consisting of several computers connected to a computer network with servers providing file and print services. നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കുറച്ച് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രിൻറ്റ് സെർവർ, അതുപോലെ ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫയൽ സെർവേഴ്സ്, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഓഫീസ് സിറ്റുവേഷൻ. At that time, portability was achieved by using laptop computers.
ഇപ്പം ഒരു പോർട്ടബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ടെർമിനൽസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു മെയിൻ ഫ്രെയിംസ് വിർ പ്രിവാലന്റ് ആൻഡ് many companies as well with even fewer remote access and portability options. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെർമിനൽസ് can be attached to മെയിൻ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫ്രെയിംസ് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ കൂടിയ മെയിൻ ഫ്രെയിം മെഷീൻസ് ഉണ്ടാകും. മെയിൻ ഫ്രെയിം മെഷീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെഷീൻസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി കപ്പാസിറ്റി പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം മെഷീൻസ്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഫ്രെയിം മെഷീൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാകും. ഈ ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഒന്നും കാണത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, മെയിൻ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊടുക്കുക, മെയിൻ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് തിരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് കാണിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫെസിലിറ്റി, വളരെ മിനിമം കപ്പാസിറ്റി, വളരെ മിനിമം പ്രോസസ്സിംഗ് പവറുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓഫീസുകളിൽ. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റിയും പോർട്ടബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻസൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു വളരെ പണ്ട് കാലത്ത്. റിമോട്ട് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റി മീൻസ് നമുക്കൊരു റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനെ റിമോട്ടായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലോ റിമോട്ടായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് റിമോട്ട് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. വി ക്യാൻ ഹാവ് മോർ വേസ് ടു ആക്സസ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുള്ള മുമ്പുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് മൊത്തം ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ? വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയാലും ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? വെബ് ടെക്നോളജീസ്, increasing web technologies, a number of recent developments in web technologies and increasing WAN bandwidth. So bandwidth of WAN, നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ഹൈ ആണ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ വെബ്, നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഡെയിലി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജീസ് വരുന്നു, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ചേഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പോർട്ടൽസ് which provide a web accessibility to their internal servers. Companies may have internal servers. ഇപ്പോൾ വലിയ കമ്പനീസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് സെർവേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രൂ പോർട്ടൽസ്. ഒരു പോർട്ടൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോർട്ടൽ ഒരു വെബ് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. ആ വെബ് ഇൻ്റർഫേസ് വഴിയായിരിക്കും അവരുടെ സെർവേഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ തിൻ ക്ലയൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യലി ടെർമിനൽസ് ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെബ് ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർ യൂസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വിത്ത് മോർ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഈസി മെയിൻ്റനൻസ്. ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ തിൻ ക്ലയൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വെബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമ്മുടെ സെർവർ എവിടെയാണ്, ഇപ്പം ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിലുള്ള സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലൊരു മെയിൻ ഫ്രെയിം സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് തിൻ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ഓഫീസ്. ഈ തിൻ ക്ലയൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഉണ്ടാവില്ല, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ തിൻ ക്ലയൻറ്റ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള യൂസേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് ആ തിൻ ക്ലയൻറ്റ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നേരെ ഇൻപുട്ട് സെർവറിലേക്ക് വരും, സെർവറിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, തിരിച്ച് തിൻ ക്ലയൻറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ വേണ്ട. ഈ തിൻ ക്ലയൻറ്റ്സിന് അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് ഈസിയാണ്, ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തിൻ ക്ലയൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം ഓഫീസുകളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സെർവേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെബ് ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുക്കാം. ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ആ വെബ് ഇൻ്റർഫേസിൽ കയറുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ ലാനിൽ തന്നെ ഈ വെബ് സർവീസൊക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ലാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെർവറിലേക്ക് കയറാം. സെർവറിലെ ഒരു വെബ് ഇൻ്റർഫേസ് വഴി, സെർവറിലെ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമോ IP അഡ്രസ്സോ വഴി ആ സെർവറിലേക്ക് കയറാം, ആ സെർവറിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി വീടുകളിലാണെങ്കിൽ അറ്റ് ഹോം the most users once had a single computer. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും, മേ ബി സ്ലോ മോഡം. ഇത് വളരെ മുമ്പ്, ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്ലോ മോഡംസ്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ലോ മോഡം, ചെറിയ എന്താണ് വളരെ സ്പീഡ് കുറവായിട്ടുള്ള മോഡംസ് ആയിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ടുഡേ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ സ്പീഡ്സ് once available at great cost are relatively inexpensive. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഗിവിങ് ഹോം യൂസേഴ്സ് മോർ ആക്സസ് ടു മോർ ഡേറ്റ. നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. These fast data connections are allowing home computers to serve up web pages and to turn networks that include printers, ക്ലയൻറ്റ് PCs ആൻഡ് സെർവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാസ്റ്റ് കണക്ഷൻ, ഡേറ്റ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹോം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വെബ് പേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ we can form networks that include printers, client PCs and servers. Many home use firewalls to protect their network from security breaches. So we can use firewalls in the system to protect our resources in home. ഫയർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ മെഷീനിലേക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ള ആക്സസ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഫയർവാൾ. നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഫയർവാളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയർവാളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോം സിസ്റ്റംസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ്, വെബ് പേജ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആക്കാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് that include printers. Then you can share printers and you can make your systems as client PCs and servers. You can use firewalls to protect your systems. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.